మీ రెస్పాన్స్ రాలేదు నాకు. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేద్దాం, శాంపుల్ డాక్యుమెంట్. సో శాంపుల్ డాక్యుమెంట్, డాక్యుమెంట్ ఎంట్రీ, రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్, శాంపుల్ డాక్యుమెంట్స్. సో శాంపుల్ డాక్యుమెంట్కి ఏబి అడుగుతుంది, రెఫరెన్స్ ఇచ్చేసేయండి ఇక్కడ శాంపుల్. Okay, I'm creating one normal sample document. Okay, 40 cash account, enter. So x2 number range అడుగుతుంది. ఓకే, సో శాంపుల్ కి /o obs1 డాక్యుమెంట్ కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడేమో ఏబి ఉంది, ఇక్కడ x2 అడుగుతుంది. సో ఏబికి ఏముంది ఇక్కడ, కానీ ఏబికి 01 ఉంది. x2 అనేది సపరేట్ డాక్యుమెంట్ టైపా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. x2 అనేది కూడా, సో x2 అనే డాక్యుమెంట్ టైప్ లేదు. సో సిస్టమ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఓన్లీ నంబర్ రేంజ్. ఓకే, సో /n fdn1. సో శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే సిస్టమ్ x2 నంబర్ రేంజ్లో డిఫైన్ చేయమని సిస్టమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఒక శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి. సో చేంజ్ ఇక్కడ ఇంటర్వెల్స్ x2 2025 301 to 400. ఓకే, సేవ్ చేస్తున్నాను. కంటిన్యూ, ఎగ్జిట్. సో let us create this number, proceed. So I am able to resolve that issue by creating x2 number range for creating sample documents. So 108 ఇస్తాను, something test 108. Sorry, this is a text only, so you can give some text. 50 posting key 1001, ఇక్కడ 1000 ఇచ్చా. సో క్యాష్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇస్తున్నాను. 108 text. So go ahead and click on the post. So what I've done, I have created number range for x2 which is for creating sample documents. I have posted 1301 sample document. By taking this reference we can post n number of documents. Post with reference, here itself is there, post with reference. From this also we can post a document. Okay, so you have an option f-02 post with reference. Click on post with reference. మన డాక్యుమెంట్ ఏంటిది 301, ప్రెస్ ఎంటర్. సో all the parameters are already entered. Okay, all the parameters are already entered. 108, everything is entered. Click on post. So basically what we are doing, just we had created sample document with all the parameters. While posting the transaction, if you want to take sample, we can take the sample with the prefixed parameters. Okay, 29 document got posted. Exit. Sir, is that clear? Sample document. So create account assignment model. So this is also a reference document. మీ దగ్గర ఒకవేళ మల్టిపుల్ లైన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దీన్ని కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో దీనికి వచ్చేసి FKMT టేబుల్, FKMT ట్రాన్సాక్షన్, సారీ. సో హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ దిస్ under document entry, under reference documents we can see here FKMT account assignment model. We can create one account assignment model. Okay, let us take one creation. Let us create one account assignment model for our company code. Company code is Telu. Okay, I'll give as GL, Telu GL. Create on, click on create. So currency is INR. Our TCO is our chart of accounts. Sample text, you can give sample text. So Telus for GL account assignment model. Okay, click on save. So system is giving maintain items before saving. Click on edit or go to click on line items. So system is expecting all the letters to be entered here. So posting key 40, 50. సో మీకు ఎన్ని లెటర్స్ పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అన్ని లెటర్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. మీరు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మొత్తం ఎస్ఏపీలో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ కెన్ బి పోస్టెడ్ అప్ టు 999 ఓన్లీ. ఓకే, సో కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి Telu. ఓకే, సారీ. సో GL అకౌంట్ 1000 ఇస్తాను.
ఇక్కడ 1001 ఇస్తాను. 1000. I'm trying to post with 4 line items. Okay, you can create as many as line items if you want. So I'm giving amount as 209, 209, 209, 209. Okay, click on save. So account assignment model was saved. So I already created template. It's a template, it's a reference document. So I can use this template while posting the transactions. Exit. So take F-02, have this account assignment model here, click account assignment model here. Okay, but system is expecting date. Click on date because there in the template we have not seen any dates, right? So press enter. System is expecting header text. Okay, I'll give something as account assignment model test. Press enter. Now system is expecting, after entering all the header details, system is expecting which account assignment model you want to post. So tell GL continue. So system already copied all the parameters whatever we maintained in the template or in the reference document. Click on changes coach. Yeah sir, sure. So mana vachesi T Telugu Mumbai. Okay, if you want you can give Telugu Mumbai or you can give Hyderabad. Click on save. So entry in field business area is not permitted for 1000. ఎందుకు పర్మిట్ రావట్లే ఉంటుంది చెప్పండి, ఇది ఎందుకు వస్తుంది ఎర్రర్? An entry in field business area is not permitted for account 1000. Why I'm getting this error? So 1000 GL account enti? Go to the 1000 GL account, accounting, financial accounting, GL, master records, GL accounts, individual processing, centrally. What is 1000 account? Asset. 1000 is my cash account. So cash account ki em undi ikkada? Create bank interest. G001 field status group, general data, business area చూడండి ఇక్కడ ఉందా? లేదు. అడిషనల్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్ లో ఉంది ఇక్కడ బిజినెస్ ఏరియా, ఇక్కడ ఉంది బిజినెస్ ఏరియా. ఓకే, ఇక్కడ ఏమో సప్రెస్ లో ఉంది, సో అందుకే రావట్లేదు. సో మనం ఏం చేయాలి? /OBC4కి వెళ్ళేసి ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్కి వెళ్ళి పొజిషన్ TFSV ఎంటర్ చేయండి. Double click here, go to the it is already assigned to G001. Double click here on the field status group. So this is our field status variant, this is the GL account field status group. So click on additional account assignments, click on business area. You can put it as required or optional. I'm putting as optional. Click on save, click on continue. Okay, now we should be able to process the transaction. So go back to your account assignment model. What is the issue, sir? Okay, press enter. Now system. So system is expecting some mandatory fields. Text. Okay. Click on post. So still you can see some line items which are mandatory fields. So 002. You can press enter here. Third text, click on third item. So system is expecting all the required parameters. Click on post. So we posted the document, but the drawback is we are not in the account assignment model. మనకి హెడర్ లెవెల్లో ఫిక్స్డ్ పారామీటర్స్ ఎంటర్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ లేదు. ఓకే, సెకండ్ వచ్చేసి ఏమైనా మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఉంటే వాటిని మనం ఎంటర్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈచ్ లైన్ ఐటమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ మోడల్. ఆర్ ఎస్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ మోడల్ ఫీల్డ్స్ని పెంచుకోవడానికి ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందో చెక్ చేయాలి. అది అకౌంట్ అసైన్మెంట్ మోడల్ హెడర్ లెవెల్ అయితే కనబడలేదు నాకు, బట్ ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం. సో టెలు ఇక్కడ హెడర్ లెవెల్ ఉంది, హెడర్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఎడిట్, గో టు లైన్ ఐటమ్ ఉంది. ఓకే, హైడర్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ వన్. గో టు హెడర్లో యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అసలు, హెడర్ కంప్లీట్లీ బ్లాక్లో ఉంది.
సో మరి దీన్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలనేది తెలీదు, చూడాలి. ఆప్షన్స్, దిస్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు, బట్ యూ హ్యావ్ ఆప్షన్ లైన్ ఐటమ్స్. లైన్ ఐటమ్స్లో కూడా అన్ని ఫీల్డ్స్ రాకపోవచ్చు, ఇక్కడ చెక్ చేయాలి ఫీల్డ్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయేమో. ఇన్సర్ట్ ఫ్రమ్ బఫర్, వాట్ ఈస్ ఇన్సర్ట్ ఫ్రమ్ బఫర్ సార్? ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి సార్ ఇంకా ఇది. ఓకే, we need to explore. And also you have this one screen template. ఓకే, సో బేసికలీ టెంప్లెట్ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. సో వేరియంట్ లెవెల్లో మనం యాడ్ చేస్తే అక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ SAP 01 వేరియంట్ వెయిట్ చేస్తున్నాం. సో మీరు కొత్త వేరియంట్లో మీరు అన్ని ఫీల్డ్స్ తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఈ వేరియంట్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు? నాకు తెలిసి అక్కడ స్టాండర్డ్, అక్కడ వేరియంట్ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకుంటారు SPROలో. సో GL అకౌంటింగ్, business transactions, need to check sir that. Okay, GL account posting in their transactions, define document posting key customers ఉంటుంది సార్, ఎక్కడో ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వేరియంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. స్క్రీన్ వేరియంట్, చూస్తాను సార్ నేను ఒకసారి వేరియంట్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ది అవర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో we have completed reset and reversal. Okay, sample documents, account assignment model and post automatically ఒకసారి చూద్దాం. పోస్ట్ ఆటోమేటిక్లీ చూద్దాం. సో పోస్ట్ ఆటోమేటిక్లీ అనేది SAP వాడు మనకు ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, GL మాస్టర్ డేటా లెవెల్లో ఇక్కడ చూసారంటే GL మాస్టర్ డేటా లెవెల్లో క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్లో పోస్ట్ ఆటోమేటిక్లీ. సో బేసికలీ దిస్ పోస్ట్ ఆటోమేటిక్లీ విచ్ ఇస్ యూస్డ్ ఫర్ a certain GL account. For example, petty cash account అనుకోండి. సో petty cash account అనుకోండి. సో మాన్యువల్గా మనం petty cash accountకి మనం పోస్ట్ చేయలేం. సో FIMM అకౌంట్స్, ఇంటిగ్రేషన్ అకౌంట్స్ లైక్ ఇన్వెంటరీ అకౌంట్స్, ఓకే, లైక్ GRIR అకౌంట్స్. సో వాటికి మనం యాక్టివేట్ చేస్తే ఎవరు కూడా మాన్యువల్గా పోస్ట్ చేయలేరు. సో మనకి ఇంటిగ్రేషన్ లెవెల్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా GL అకౌంట్స్ హిట్ అవుతాయి. సో వాటికి మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదు మీకు ఏమైనా ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి, ఇంటర్ఫేసెస్ నుంచి డాక్యుమెంట్స్ SAPకి వస్తాయి, SAPలో ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ అవుతాయి, అలాంటి వాటి కూడా మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ నో వన్ విల్ పోస్ట్ మాన్యువల్లీ టు దీస్ GL అకౌంట్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను దీనికి నేను యాక్టివేట్ చేశాను అనుకోండి ఈ అకౌంట్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో ఐ కాంట్ పోస్ట్ మాన్యువల్లీ టు దిస్ GL అకౌంట్. /n FB50కి వెళ్ళి మీరు మాన్యువల్గా ట్రై చేయండి. సో 1000. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ డీటెయిల్స్ హియర్, డెబిట్, క్రెడిట్, జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్ చేయండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సమ్ అదర్ డీటెయిల్స్, లెట్ us గివ్ సమ్ అదర్ డీటెయిల్స్, ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఇది సెకండ్ GL అకౌంట్ కాబట్టి ఇట్స్ టేకింగ్ టైం. 10, ప్రెస్ ఎంటర్. సో టెక్స్ట్ అడుగుతుంది ఇక్కడ, ఇది కూడా ఇచ్చేసేయండి, ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి, అకౌంట్ 1000 కెన్ ఓన్లీ బి పోస్టెడ్ టు ఇంటర్నల్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్. సో ఇంటర్నల్గా పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు, మాన్యువల్గా పోస్ట్ చేయడం కుదరదు. ఇంటర్నల్ అంటే ఆటోమేటిక్గా పోస్ట్ చేయాలి, ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా డెరైవ్ చేయాలి ఈ పర్టికులర్ GL అకౌంట్కి. సో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అవుతుందంటే గూడ్స్ రిసిప్ట్ కానీ, ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ కానీ, ఇఫ్ యూఆర్ ప్రాసెసింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్రమ్ ఇంటిగ్రేషన్ పర్స్పెక్టివ్ లైక్ FIMM కానీ, FISD కానీ, ఓకే, అక్కడ నుంచి వచ్చినప్పుడు పోస్ట్ అవుతుంది. ఫైన్ సార్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ పోస్ట్ ఆటోమేటిక్లీ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఇంకోటి అక్రూరల్ డిఫరల్. సో అక్రూరల్ డిఫరల్, దేర్ సర్టన్ అక్రూరల్స్ అండ్ డిఫరల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఏమవుతుంది అంటే మీరు మనం సిస్టమ్లో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, రెంట్ అవుట్ అని తీసుకోండి.
మనం లైబిలిటీ చూపించుకుంటాను, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అక్రూవల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవి. ఓకే, సో మీకు నెక్స్ట్ మంత్ 5th లేదా 10th పోస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ప్రొవిజనల్ ఎంట్రీ చూపించుకుంటున్నాం. సో ఒక ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత రివర్స్ చేస్తే సరిపోతుంది, పేమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ది అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేస్తారనేది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్, నేనేం చేస్తాను, రెంట్ టు అక్రూవల్ ఎక్స్పెన్స్ అని ఇస్తాను, ఒక లైబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తాను, అక్రూవల్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటాను, ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాను, సమ్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసేసి దీన్ని అక్రూవల్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తాను సిస్టంలో, FBS1 పోస్ట్ చేస్తాను ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. తర్వాత F.81లో దీన్ని రివర్స్ చేస్తాను, మంత్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ డేట్ రోజు. రైట్, బేసికల్గా నాకు మంత్ ఎండ్ రిపోర్టింగ్ కోసం ఇది క్రియేట్ చేస్తాను. మంత్ ఎండ్ రిపోర్టింగ్ కోసం యాజ్ ఆన్ సో ఎవ్రీ మంత్ మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రిపోర్టింగ్ తీసుకుంటారు కూడా. సో యాజ్ ఆన్ పర్టికులర్ డేట్ 30 or 31st of every month I want to know my financial position of my current business. రైట్, సో నేను అవుట్ స్టాండింగ్ కూడా చూపించుకోవాలి కదా, ఇంకెంత పేమెంట్ చేయాల్సింది ఉంది, అందుకోసం ఇది రిపోర్టింగ్ కోసం ఇది క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఒక ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత రివర్స్ చేస్తాం అంతే. సో అక్కడ సిస్టమ్ మనకు ఆప్షన్స్ ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ పీరియాడిక్ ప్రాసెసింగ్, అక్రూవల్స్ ఇది కాదు, మాన్యువల్ అక్రూవల్స్ ఇది కూడా కాదు, కంట్రోల్ FBS1 ఇక్కడ ఉంది, వాల్యుయేట్ ఇక్కడ క్లోజింగ్లో ఉంది, ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీ, వాల్యుయేషన్లో క్లోజింగ్లో ఉంది, ఎంటర్ అక్రూవల్ డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్. మీరు ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ టైం బీయింగ్ నేను రెంట్ టు రెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంటర్ చేస్తాను. ఓకే, అక్రూవల్. సో ఇక్కడ మీరు డాక్యుమెంట్ టైప్ ఇచ్చుకోవచ్చు, వేస్తే మీరు ఒకవేళ కొత్త డాక్యుమెంట్ టైప్ క్రియేట్ చేస్తే కొత్త డాక్యుమెంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అడుగుతుంది మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు రివర్స్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో అని అడుగుతుంది. సో పర్టికులర్ డేట్ కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ మే కదా, 1st June. సో రివర్సల్, ప్రెస్ ఎంటర్. సో సిస్టమ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ డీటెయిల్స్. సో నేను రెంట్ ఇస్తాను 3000, ప్రెస్ ఎంటర్. సో రెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంట్ ఇచ్చేసండి 110. సో కాస్ట్ సెంటర్ 100. టెక్స్ట్ ఇచ్చి అసైన్మెంట్ ఫీల్డ్ ఇచ్చేయండి, టెక్స్ట్ ఇచ్చేసండి. తర్వాత ప్రెస్ ఎంటర్ ద సెకండ్ ఐటమ్ యాజ్ వెల్ 50. సో అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్ ఇవ్వండి ఇక్కడ. ఓన్లీ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ జిల్ అకౌంట్. సో 110 ఇది ఇచ్చేసండి ఇక్కడ. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ డాక్యుమెంట్, సిమ్యులేట్, పోస్ట్. సో document 31 got posted with the details. Okay, with the details. Now this is a accrual document. This is a accrual document. Okay, ఇప్పుడు ఈ accrual document పోస్ట్ చేసాం కదా, సో మనం నెక్స్ట్ రివర్స్ చేసుకుంటాం. రిపోర్టింగ్ మంత్ అండ్ 31st అయిపోయిన తర్వాత ఇంక ఈ డాక్యుమెంట్తో సంబంధం లేదు నాకు. రైట్, సో ఇక్కడే ఉంది F.81 రివర్సల్ డాక్యుమెంట్. కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి VG01, సారీ తెలుగు ఫిజికల్ ఇయర్ 2025. సో డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇవ్వట్లేదు ఇక్కడ, నేను జస్ట్ డోంట్ గివ్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ చూద్దాం, ఏమైనా అడిగితే చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, డాక్యుమెంట్స్ విచ్ కెన్ బి రివర్స్. సో 31 డాక్యుమెంట్ రివర్సల్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, తెలుగు మన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చేసింది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు, డబుల్ క్లిక్ చేస్తే బ్యాక్. సో బేసికలీ ఫర్ ది మంత్ అండ్ రిపోర్టింగ్ పర్పస్ వీఆర్ ట్రీటింగ్ యాజ్ అక్రూవల్ ప్రొవిజన్. టెస్ట్ అని తీసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, డాక్యుమెంట్ కంప్లీట్ అయింది, 32తో పోస్ట్ అయింది. ఎగ్జిక్యూట్. సో ఇక్కడ చూడండి డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తుండే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఏబీసీ అది అక్రూవల్ డాక్యుమెంట్ కింద క్లియర్ ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కూడా ఇచ్చాడు. సేమ్ ఇట్ విల్ వర్క్ జస్ట్ లైక్ రివర్సల్ డాక్యుమెంట్స్. సో అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇట్స్ అప్ టు ది అకౌంటింగ్ టీమ్, వాళ్ళకి ఎలా చేసుకోవాలనుకుంటే అలా చేసుకోవచ్చు. ఫైన్ సార్, ఈస్ దట్ సినారియో క్లియర్? సో స్పెషల్ పీరియడ్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వై డు వి క్రియేట్ స్పెషల్ పీరియడ్స్? అని మనం స్పెషల్ పీరియడ్స్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం స్పెషల్ పీరియడ్స్ చెప్పండి? సో OB29 ఫైనాన్షియల్ ఫిజికల్ వేరియంట్లో మన వేరియంట్ TF వేరియంట్కి రైట్
టీఎఫ్ అయినా సార్ మనది. సో ఇక్కడ 4 స్పెషల్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ 4 స్పెషల్ పీరియడ్స్. సో ఈ 4 స్పెషల్ పీరియడ్స్కి మనం ఎలా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది ఇయర్ ఎండ్లో? ఓబీ 52 మనది వచ్చేసి తెలుగు పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్, ఇది ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్, ఇదంతా ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్, ఇది సెకండ్ ఇంటర్వెల్, ఇది థర్డ్ ఇంటర్వెల్. సో థర్డ్ ఇంటర్వెల్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ పోస్టింగ్స్, ఫర్ కంట్రోలింగ్ సెకండరీ కాస్ట్ పోస్టింగ్స్. ఇది వచ్చేసి ఇవి రెండు వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి నార్మల్ పోస్టింగ్ చేసాం. సో సెకండ్ ఇంటర్వెల్కి పోస్టింగ్స్ ఇక్కడ ఇది 13 నుంచి 16th ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం. 2025 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ విల్ బి సేమ్ 2025, ఇక్కడ 16th 2025. ఓకే. సో నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను, కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి, కంట్రోల్ వి. ఓకే. ఇది కూడా 16, 16, 16, 16. So I am making system to post for all these account types. I am making allow for special postings for these account types, for these GL accounts for during this time. Okay. సేవ్ రిలీజ్ గ్రూప్. సార్ ఇప్పుడు ఇది అర్థమైందా సార్? ఇక్కడ మీరు చెప్పండి 13 to 16 ఏంటిది ఇక్కడ? సో 13 to 16 అంటే విచ్ పీరియడ్స్? సో 13 పీరియడ్ని మనం ఫస్ట్ క్వార్టర్ కింద అనుకోండి. ఒకవేళ 13th పీరియడ్ సపోజ్ మీకు ఫస్ట్ క్వార్టర్ రిలేటెడ్ ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలనుకో 13th పీరియడ్లో పోస్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అడ్జస్ట్ డ్యూరింగ్ క్వార్టర్ ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ ఇన్ ద 13th స్పెషల్ పీరియడ్. సిమిలర్లీ Q2 14th, Q3 15th. సో బేసికల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ ఆడిట్ అవుతాయి. ఆడిట్ అయిన తర్వాత ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేది ఉంటే సో అకౌంటెంట్ యూజర్స్ అంటే అకౌంటింగ్ యూజర్స్ విల్ పోస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డ్యూరింగ్ ఇయర్ ఎండ్ ఇన్ స్పెషల్ పీరియడ్స్. ఓకే. సో కొందరు క్లయింట్స్ చేసుకోవచ్చు, చేసుకోకపోవచ్చు, మొత్తం ఒకటే దాంట్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు, డిపెండ్స్ అపాన్ ది రిక్వైర్మెంట్. సో అందుకే 4 స్పెషల్ పీరియడ్స్ 4 క్వార్టర్స్ కోసం ఎస్సీపీ వాడు ఇచ్చాడు. యూ వాంట్ టు మేక్ ఇప్పుడు కరెంట్ మంత్ మేలో ఉన్నాం, మే గోస్ టు ఫస్ట్ క్వార్టర్, సో 13th పీరియడ్లో అడ్జస్ట్ చేస్తారు. సో వైల్ పోస్టింగ్ ద డాక్యుమెంట్ యూ హ్యావ్ టు సపోజ్ ఒక డాక్యుమెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనుకుందాం మనం. సిస్టమ్ సక్కింగా, సిస్టమ్ గాట్ స్టక్. ఓకే వచ్చేసిందండి. సో అకౌంటింగ్ FB50 ఎంట్రీ చేయండి ఇక్కడ. సో దీంట్లో డీటెయిల్స్ చూద్దాం, ఇక్కడ నుంచి అవుతుందేమో చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ కూడా పీరియడ్ లేదు, నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జిట్ చేసి ఐ విల్ గో విత్ ద F-02 పోస్టింగ్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ పీరియడ్ ఇయర్. సో ఇక్కడ నేను కంపల్సరీగా ఏం డేట్ తీసుకోవాలి అడ్జస్ట్మెంట్కి? స్పెషల్ పీరియడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటే ఏం డేట్ తీసుకోవాలి? థర్టీ-ఫస్ట్ ఆఫ్ యువర్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ తీసుకోవాలి సార్ ఎప్పుడు కూడా. ఓకే. మీ డాక్యుమెంట్ ఎప్పుడు తీసుకున్నా పర్లేదు, కానీ మీరు లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇది ఏ క్వార్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? మే పీరియడ్ కదా. సో ఐ వాంట్ అడ్జస్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్. సో 13th పీరియడ్ రైట్. సో 13th పీరియడ్ ఇస్ ఫస్ట్ క్వార్టర్, 14th is సెకండ్ క్వార్టర్, 15th థర్డ్ క్వార్టర్, 16th ఫోర్త్ క్వార్టర్. సో ఐ మెన్షనింగ్ ద క్వార్టర్ ఇయర్ గోస్ టు 13th పీరియడ్ స్పెషల్ పీరియడ్. సో మనం పోస్ట్ చేసేది మాత్రం పోస్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అండ్ యువర్ స్పెషల్ పీరియడ్ షుడ్ బి రెస్పెక్టివ్ క్వార్టర్ 13, 14, 15, 16. సో ఇక్కడ మీరు స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్ వేసుకోండి, స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో నౌ యూజర్స్ విల్ గో హెడ్ అండ్ పోస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్. సో 1000 ప్రెసెంటర్. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇంటర్నల్లీ పెట్టేసాం కదా. ఐఎమ్ టేకింగ్ అదర్ అకౌంట్. సో టేకింగ్ 3000 యాజ్ అ రెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, పోస్టింగ్ సమ్ 110, కాస్ట్ సెంటర్, ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి.
So go to the next line item, 15th, 50 posting key 50, take another GL account with 1001, press enter, 110, press enter. Okay, enter all the details, click on simulate and post the document. So basically what I'm doing here, I'm posting special transaction during year end. I'm giving posting status of the end of the financial year and your specific quarter in which period you want to adjust, whether 13, 14, 15, 16. Posted line items. Post. Display. ఇక్కడ మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది 13th period. Fine, sir. So this is all about your special periods. So special periods which are used for additional adjustment postings during during year end. After example, for after auditing, you may see some adjustments to post the transactions. Clear, sir? So tolerance groups, ఇది ఆల్రెడీ చూసాం మనం. సో టాలరెన్స్ గ్రూప్ చేసాం, అక్కడ మన యూజర్స్కి ఎంత అప్పర్ లిమిట్ ఇవ్వాలనుకునేది అక్కడ డిఫైన్ చేసాం. ఓకే, ఎస్పిఆర్ఓ, ఐఎంజీ, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, జిఎల్ అకౌంటింగ్, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఓపెన్ ఇంటర్ క్లియరింగ్, క్లియరింగ్ డిఫరెన్సెస్, డిఫరెంట్ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి హెచ్ఎన్, ఇక్కడ ఏముంది అసలు చూద్దాం ఒకసారి, కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ చూద్దాం. టెలు, సో ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం టెలుకి, టెలుది లేదు ఇక్కడ, అసైన్ యూజర్స్ టు టాలరెన్స్ గ్రూప్, సారీ ఇక్కడ HN01 ఉంది. సో ఎంప్లాయీస్ HN01, సో HN01కి ఇక్కడ ఉంది చూడండి టెలు. ఓకే, టెలుకి ఈ మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సపోజ్ మీరు ఇక్కడ 1 రూపీ ఇచ్చేసి సేవ్ చేసేసి టెస్ట్ చేశారనుకోండి, అక్కడ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది, 1 రూపీ కంటే ఎక్కువ పోస్ట్ చేయరాదు మీరు అని అంటుంది సిస్టమ్, రైట్. సో ఐ విల్ జస్ట్ గో హెడ్ /n f-02 or FB50, వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ యూ వాంట్ టు పోస్ట్. సో ఇక్కడ ఇస్తున్నాను నేను. సో ఇక్కడ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసేయండి, ఇక్కడ టెస్ట్. సో ప్రెస్ ఎంటర్, 200 ఇస్తాను, ప్రెస్ ఎంటర్ చేయండి. సో యూ మే ఓన్లీ పోస్ట్ అప్ టు డాక్యుమెంట్స్ 1 రూపీ. సో 1 రూపీ కంటే నేను పోస్ట్ చేయలేను, ఇది నా యూజర్ ఐడి. సో నా యూజర్ ఐడి హ్యాస్ బిన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ది సిస్టమ్ విత్ ద టాలరెన్స్ గ్రూప్. సో టామ్ గ్రూప్లో ఏం చేసాం, అసైన్ చేసాం. సో నా కంపెనీ కోడ్కి నేను యూజర్ అండి, నా యూజర్కి ఈ గ్రూప్ అసైన్ చేసింది. సో నేను 1 రూపీ కంటే ఎక్కువ పోస్ట్ చేయలేను. ఫైన్. సో ఈ పారామీటర్స్ నెక్స్ట్ మనం అకౌంట్స్ పేబుల్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ చూద్దాం. సో ఐఎమ్ జస్ట్ చేంజింగ్ దిస్ 1 రూపీ టు 9999. ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ మ్యాక్సిమం లిమిట్ సో దట్ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్స్. ఓకే, ఎగ్జిట్. సార్, ఈస్ దట్ క్లియర్? టాలరెన్స్ గ్రూప్. సో రిపోర్ట్స్, జనరల్ యూజ్డ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ ఎబిల్ 3 అండ్ FSNM. మనం ప్రతిసారి చూసాం రిపోర్ట్స్. సో టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్, తర్వాత స్పెషల్ పీరియడ్స్, అక్రూవల్ డిఫరెల్, పోస్ట్ ఆటోమేటికలీ, క్రియేట్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ మోడల్, శాంపుల్ డాక్యుమెంట్, రీసెట్ అండ్ రివర్సల్, and also we had seen automatic clearing topic in today's class. Fine, sir. So next topic వచ్చేసి అకౌంట్స్ పీపుల్ స్టార్ట్ చేయాలి మనం. అకౌంట్స్ పీపుల్ విల్ స్టార్టింగ్ విత్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఈసీసీ సిస్టంలో మనకి బిజినెస్ పార్ట్నర్ అనే పిక్చర్ లేకుండే. ఓకే, వీస్ టు క్రియేట్ నార్మల్ SK01, XK02, XK03, XD01. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ వాడుతూ మన కస్టమర్ సప్లైస్ క్రియేట్ చేస్తాం ఈసీసీ సిస్టంలో. బట్ S4 సిస్టంలో బిజినెస్ పార్ట్నర్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకొచ్చాడు SAP వాడు. ఓకే, సో బిజినెస్ పార్ట్నర్ కాన్ఫిగరేషన్, నంబర్ రేంజెస్, గ్రూప్స్ అవన్నీ డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. విల్ గో అకార్డింగ్లీ, సీక్వెన్స్కి వెళ్దాం. సో బట్ ఐ నీడ్ యువర్ అటెన్షన్, సార్. Yep.